많이 싫어할까에 포커스가 맞춰져 있는 수업이기 때문에 저는 사실 아이들한테 말하지만 영어를 극단적인 얘기가 지금 저도 녹음이 돼 있는 게 걱정이긴 한데 영어를 왜 잘해야 될까 항상 저는 의문이거든요. 영어를 잘해야 되는데 그러니까 영어는 필요할 때 내가 쓸 수 있다는 자신감을 있으면 된다고 생각하기 때문에 제가 그런 거에 포커스가 맞춰져 있습니다. 책상 위에 보시면은 이렇게 칭찬 포인트를 기록할 수 있는 종이가 있어요. 여기 보면은 학생용 칭찬 포인트 용지는 나중에 교실로 가셔서 이렇게 학생들의 칭찬 포인트는 교실에 가셔서 이렇게 활용하시면 좋겠습니다. 생각보다 아이들이 제일이 하나에 굉장히 무섭거든요. 그래서 이거는 이런 모든 자료들은 경상북도 수업나누리라는 저희도 공유 사이트가 있어요. 거기에 영어에 들어가면 제가 자료를 다 올려놨는데 혹시라도 궁금하시면 제가 입수 넣어놨습니다. 여기는 이제 participation level, 제가 표를 좀 뽑겠습니다. participation level, 참여도, 선생님들의 적극적인 반응, 아까 하신 분. Can I ask you what's your name? Can I have your name, please? Your name? 오현이는 아까 제가 말을 할 때 yes라고 2번 얘기했기 때문에 리액션에 2포인트 드리겠습니다. 포인트를 기록해 주시면 되겠습니다. 그리고 퀴즈가 있고요. 기타 참여도에 따라서 점수를 드리고 그게 오늘 today's score에 따라서 제가 좀 풍성하다기보다는 쓸모 있는 선물을 많이 준비를 했습니다. 자, 선물 받으실 준비되셨나요? Yes. 지금 yes 하신 분 좀 더 리액션에 1포인트 올려주세요. 자, before we go, let's have appointment. 자, 약속 하나 할까요? 제가 1, 2 하면 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I can make your hands clap 하면 여러분들은 짝짝짝짝짝 무릎 하시면 되겠습니다. One more time. 1, 2, 3, 4, 5. 잘해요. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I can make your hands clap. 자, 너무 귀여워서 채연이에게 1포인트 드리겠습니다. 자, 영어를 잘한다고 포인트를 주지 말고 반응의 포인트를 주셔야 애들이 즐거워하거든요. 영어 무서워요. 그렇기 때문에 선생님 반응해 주시면 돼요. 이뻐서 주는 거. 얼굴이 이뻐서가 아니고. 자, okay, very good. So, very good. So shall we have ice break time with Simon Says game? So, when I say Simon says hands up, you should hands up. But when I say only hands up, do nothing. It means you have to follow Simon's instruction. Do you understand? So let's practice. Simon says hands up. Simon says touch your cheeks. Simon says touch your chin. Simon says touch your head. Put down your hands. 내리면 다 이거. 너무 잘하네. 자, 잘했습니다. 자, are you ready? Yeah. 자, let's do real game. Simon says take a picture. Simon says touch your chest. Simon says touch your waist. Simon says touch your thigh. Thigh. Simon says point to the ceiling. Simon says point to floor. Clap your hands 2 times. 치신 분 다, 안 치신 분만 stand up. I didn't say Simon says, right? Simon says jump. Simon says walk. Simon says show me your fingernails. 손도 보여준 사람만 살아있고 못 보여준 사람 죽었어요. Simon says swing. Simon says open your arms. 그렇지. You slow. Sit down. Simon says close your arms. Simon says put on the glasses. Simon says put down your hands. Simon says raise your right hand. Great. Raise your left hand. Okay. 지금 살아있는 사람들 전부 다 2포인트. Very good. And 남아있던 사람 thank you for your effort. 남아 계신 분 1포인트. Thank you. You did a very good job. 자, 이거 하면은 수업 시간 내용을 확장해서 계속 가져갈 수 있을 것 같아요. There's a ceiling, floor, whiteboard, blackboard, door and windows, clock,
anything. Or cheeks, chin, nose, forehead, backhead. 얼마든지 응용할 수 있어요. 그리고 draw a triangle, draw a sphere. 많이 할 수 있고, 이거 언제든지 좋아하는 게임이기 때문에 말씀드렸습니다. 사실 내가 영어로만 하려고 했는데, 한국말. Okay, actually we met for the first time here, right? So let's say hello each other, playing three-step game. Look at me. If I say ready, set, go, you should go three-step. You should move three-step. 1, 2, 3. And if I catch you, you're gonna be a tagger. Do you understand? You're a tagger. And then 2 members or 3 members together and introduce yourself. Hello, my name is Rosena. I work at Duhonabu Elementary School in Pohang, like this. Do you understand? Everyone stand up and put chair under your desk. Put your chair under your desk. Put your chair under your desk. Very good. Are you ready? Yeah. Ready, set, go. 1, 2, 3. 이렇게 하면 잡히잖아. 자, 이렇게 해서 모여서 자기소개하시면 됩니다. 자기소개하시면 됩니다. Hello. 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 What's your name? What's your name? My name is Ethan Elementary School, and Good pronunciation. my name is Shimas. Yes. My name is and I am Daegu National Education University first My grade. name is Taekyeon. I'm student elementary school. I used studying teacher to be an elementary school. Okay, very good. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 지금 3, 4, 5 하는 사람 너무 잘했어요. Are you ready? Ready, move. 1, 2, 3. 저 술님 주문을 좋아했어요. You together. 자, together. Come here, come here, come here. Okay, one more time. 아까 안 만난 사람 없나요? 다 만난 사람들인가요? 안 만난 사람들 질문합시다. 안 만난 사람들끼리. 자, what's your name? My name Right? You are students of, right? You are students of the senior, right? Okay, that's easy. Okay. what subject? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. I can make your hands flat. Go back to your seat, please. Go back to your seat, please. 오 마이 갓. 누구죠? 오 마이 갓. 원포인트 드리겠습니다. 누가 오 마이 갓이 했죠? 이거 됐나? 너무 잘하고 있어요. I'll be 1 point hot. 참여 연주보다 hot 아무데나 하시면 됩니다. 너무 잘하고 있어요. 영어를 무서워하는데 영어를 제일 잘하고 있잖아요. 너무 잘하고 있습니다. 자, so I gave you 2 questions. First question is, 그러니까 초등학교에서 가르쳐 줄 수 있는 가장 좋은, 가장 중요한 역량이 뭘까? 여기 보면 협력적, 소통 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량. 지금 제가 하는 수업의 핵심을 말씀해 주셨어요. 저는 사실 이걸 제일 중요하게 생각해요. 영어 공부는 언제든지 할 수 있어요. 그렇죠? 영어가 필요하면 하는 거예요. 근데 영어가 무서워해버리면 영어 하기 싫어지거든요. And the keywords in my English class are the rebuilding the basic of English and repeating using textbooks and expanding experience through imaginations and immersion. 제가 영어를 왈라왈라 했잖아요. 어떤가요? 편안했나요? 영어를 싫어하는 아이가 선생님이 클래스룸 잉글리시를 계속 영어로 하면 너무 불쌍하죠. 근데 저는 그것도 모르고 사실 오랜 기간을 영어로만 해야 된다는 강박이 있었어요. 왜냐하면 공개 수업을 할 때 한국말 하면 심사위원들이 뭐라 하거든요. 그래서 저는 강력하게 얘기하기를 경우에 따라서 한국말을 병행해야 된다고 생각합니다. 그래야만 아이들이 이해를 하고 참여할 수 있기 때문에 이것은 오랫동안 강론을박했었지만 제가 20몇 년 동안 했던 결과는 해주니까 애들이 참여를 하기 중요하다. 그래서 병행하는 게 중요하다고 생각합니다. 그리고 제 수업은 아까 영어로 한 걸 알아들은 사람 뭐가 키워드였나요?
Building up the basic English. 기초 탄탄히 세우는 거는 교과서로 충분해요. 영어 교과서가 너무너무 잘 돼 있어요. 처음에는 제가 교과서를 폄하했어요. 난 재구성 할 거야. 근데 재구성 필요가 없어. 교과서가 너무너무 잘 돼 있어. 그리고 아까 말씀하셨듯이 영어를 써야만 하는데 한국말 필요되는 세상에서 영어를 써야만 하는 상황을 주려면 아이들에게 영어를 써야 하는 상상 속에 몰입해야 한다가 제가 생각할 때는 이 EFL 상황에서는 어쩔 수 없다. 우리가 여기까지 아는 이상은. 그래서 그런 쪽으로 수업을 합니다. 나중에 내가 나중에 물어보려는데 선생님들께서 지금 자 교사의 영어 이거 나중에 요거는 선생님 문제에 대해서 얘기를 나누도록 할게요. 너무 제 생각과 같았기 때문에 부연 설명이 필요 없을 것 같습니다. 제 수업의 이론적 배경은 클라스의 I+1이라는 그 이론적 배경이 있는데요. 알고 있나요, 클라스? 아시는 분, 영어 선생님 아시네요. 학습자의 현재 수준보다 약간 높은 난이도, 말라말라 안 말고 약간 높은 난이도를 흥미를 유발할 수 있는 풍부한 단어와 풍부한 기회를 인풋을 해주면 그만큼 아웃풋이 활발해져요. 그래서 선생님이 어떻게 수업을 구성하느냐에 따라서 아웃풋이 나오는데 인풋이 없는데 아웃풋이 나올 수는 없는 거예요. 그래서 효과적으로 인풋을 주는 게 중요한데요. 예를 들어, 자 여기 the key 단원이 where is the post office? 주요 표현이 turn right, turn left, go straight, it's on your right, it's on your left. 이거 어떻게 영어 한국에서 쓸 일이 별로 없잖아요. 그래서 제가 그 ENFJ 이거 뭐라고 하면 ENFJ 이렇게 하는 거예요. MBTI 연수에서 배운 거예요. This is a maze, 위로 maze. You see, this line has electricity 50,000 volt. 5만 볼트 전류가 나와. That's me. That's me. But I can't see at all because I'm blinded. I'm stuck here. I'm stuck here. Where is the way out? How can I get to the way out? Turn right, turn left, go straight. 왜 아무도 안 해주고 이 사람들이 이렇게 너무 잘난 거 아닙니까? Okay. Go straight. Go straight. Go straight. Thank you. Yes. I give you 2 points for reaction. Wow. Thank you so much. Now you can do with your partner. I can't give you much time, so I give you just 1 minute. 1 player blinded, 1 player teaching. Okay? Ready? You two, can you go? Ready, go. 네네.
Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you for your 참여, participation. Clip your screen time. 혹시 성공한 사람? 성공한 사람은 말하는 사람이 더 성질을 벌써 빨리 말했을 거예요. 그쵸? 그죠? 지금 해보니까 오른쪽 왼쪽이 구분되죠? 제가 이 활동은 사실은 평면이기 때문에 go up, go down이 나올 수밖에 없어서 요거는 사실은 동규발에 넣었던 거예요. 그래서 애들한테 go up, go down을 평면에만 쓴다는 말을 해줘야 됩니다. 근데 turn right, turn left, 그 다음에 stop, slowly, faster. 아까 keep going 누가 나왔? 네가 나왔지? 아이고 잘하네. keep going을 하는 거, 자연스러운 확장이 되는 거. 이것이 영어거든요. 근데 자꾸 앵무새처럼 where is the post office 이렇게 하지 말라고. 그래서 아이들이 몰입할 수 있는데 뭔가 쉽게 할 수 있는 것들을 자꾸 연구하면 좋겠다. 예를 들어서 그런 겁니다. 그리고 추가 언어는 애들이 뭐 알고 싶어요 하는 것들은 나중에 얘기할게요. 그래서 제가 아까 교과서가 너무 중요하다고 했는데 선생님이 영어 자료를 만들 때 척도가 되는 게 교과서예요. 그래서 적당한 개수와 난이도의 어휘와 문장 규칙이 전문가에서 제시되어 있어요. 이게 너무 좋은 것 같아요. 선생님에게는 너무 중요한 거예요. 그리고 그림이나 예시 부분들은 교과서를 따로 만들 필요 없이 교과서에 있는 거 그냥 복사해 쓰는 게 사실 되게 쉽습니다. 상황에 따라 다르지만 문제는 선생님 교과서를 어떻게 활용해서 이렇게 꼭 할 수 있는가. 그래서 오늘은 좀 시간이 없지만 1부에는 교과서를 활용한 주요 표현 가지기를 노재자 선생님과 함께 실제 수업을 하는 거고요. 2부에서는 이렇게 아까 의사소통이 확장된 이러한 것들을 단원을 재구성했던 것들의 사례를 공유하면서 수업을 마치겠습니다. So there is a copies, the textbook, right? You have the copies. 영어를 너무 잘하는군요. So we are on lesson 7. I'll join a book club. So we will have 3 classes for 3 days. 3일간의 영어 수업을 할 거예요. This is today, and we will meet this day and this day. Okay. So this is today. Okay. Are you ready? Yes. Hello everyone. Hello. How are you today? Great. How are you? How are you? Do you still nervous? Are you still nervous? You're good. You're good. Very good, Miss Paz. I'll give you 1 point for hot. 이거 쉽지 않죠? How are you today? I'm so tired. You look happy. But you are tired? Yeah, this school is very fun, Uh. but I'm tired. I understand. Almost same as you, but I will do better. Yeah. Okay, for you. Okay. So, how's the weather today? Sunny. It's sunny. Early morning it was cloudy, right? But it's getting sunny, right? And today, in this lesson, we are asked and answer, what will you do in the future? What will you do in the future? And I will go to a baseball game. I will swim. I will study. Do you understand? In the future. 그런데 퓨처를 모르면 선생님 퓨처이 뭐예요? 라고 질문할 수 있잖아요. 그럴 때 칭찬을 정말 많이 해줘야 돼요. 모르는 것을 질문할 때 선생님이 엄청 칭찬을 해줘야 돼요. 그래야 애들이 질문을 무서워하잖아. 그런데 선생님 오픈 your books to 87을 10번 했어. 그런데 몇 쪽 펴요? 하는 사람은 그 쓰레기 같은 질문이라고 해요. 그 질문이 안 좋은 질문이라고 얘기를 해줘야 돼요. 그런 질문 좋지 않아. 선생님이 쓰레기란 말을 하시면 안 돼요. 그런 말씀 하시면 안 됩니다. Okay, so in this lesson we are learning about this phrase: join a book club, take swimming lessons, visit my grandparents, ride my bike, go to a baseball game. Today is the second part of lesson 7. 이거 안 했다. So everyone, what day is it today? What day is it today? It's Saturday. Right. Weekend? Weekend? What are we doing on weekend here? Or what date is it today?
August 19th. Why did you put TH here? Why did you put TH here? 사소한 기술. 소소한 기술. 8월이 19에 있는 게 아니고 8월에 19번째 날이죠. 첫 번째, 두 번째, 19번째 날이기 때문에 19th입니다. Okay, today is Saturday, August 19th. So, open your books to page 86. 86. 자, 선생님이 늘 말합니다. 우리는 지금 외국에 유학을 가 있어요. 여러분은 지금 외국에 혼자 와 있어요. 자, 이 상황에 여러분이 혼자 있다면 이들의 대화를 몇 퍼센트 정도 이해하는지 생각하면서 들어봅시다. What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? I'll play soccer with my friends. How about you, Bora? I'll go to a baseball game. That sounds fun. Okay, I understood 100%. I almost understood. 거의 이해됐다. I understood 반 정도 이해됐다. I can't understand all. 나쁜 학생인데 손은 안 드는 건 나쁜 손을 들어주셔야 됩니다. 자, 그러면 let's check the story. So, what will Bora do this Saturday with her dad? Yeah, go to a baseball game. How about Mario? He will play soccer with my friend. 자, 요거는 제가 지금 빨리빨리 넘어가는 건데 두 번을 들려줍니다. 두 번을 들려주고 해주면 애들이 처음에는 이걸 잘 말을 못하는데 하나가 지나가면 이걸 영어로 얘기를 해요. 선생님이 자꾸 하기만 해주면 하는데 애들이 주눅이 들어서 못하는 거거든요. 잘하는 애들은 영어로 말할 수 있게 해줘야 돼요. 못하는 애도 관심 있게 들을게 해주면 돼요. 다 잘하게끔 하려는 그런 욕심은 안 부려도 될 것 같아요. 영어니까. 얼마나 좋은 방법입니까? 없어져도 되니까 목소리가 있어야지. 네. So, talk together. Talk together. Open your books to page 87. 87. Today we're going to do pair work. Pair work and 평가가 영어로 뭐지? Test each other. So 지금 뭐 평가라는 표현 너무 많지만 테스트 정도가 그냥 애들이 이해하는 understandable라는 말만 해주면 됩니다. 욕심 부리지 말고 이게 이해 수준만 되면 되기 때문에 there is a case, the picture, and script. First picture. Let's listen first. 먼저 들어볼까요? Teacher, Yes. I'm sorry, but may I go to the toilet? Yes, why not? You may. I give 3 points. 근데 애들이 저런 거 이제 영어 수업 시간에 저렇게 합니다. 벌써 저 친구는 영어에 동화가 된 거예요. 맞아요. 아마 영어 수업 안 했으면 한국말을 했겠죠. 근데 영어 하고 있잖아요. 난 너무 좋은 선생님인 거예요. 지금 시킨 거예요, 그 친구를. 자, 그러면 여러분 바꾸니까 일단은 그냥 바로 착각하겠습니다. You can ask and answer with your partner as the picture. First case, 첫 번째 케이스를 보고 하는데 You can do 동네 세체. I made this 성과님. 동그라미 Your partner is good. English is good. Oh, you help a little square. You helped a lot square. And you can make O or square or triangle here and write down your name on your friend's textbook. 친구 책에 적어줍니다. Do you understand? Now this is pair work. Ready? Go! Music check please and write down your name. Okay, 1, 2. I can make your hands clap.
제가 만약에 진짜 수업 시간이었다면 이 두 친구를 칭찬했을 거예요. 이 두 친구는 이거와 상관없이 확장되는 대화를 하고 있어요. 이러면은 당연히 선생님이 이걸 잘 봐야 돼. 그런 아이들을 보고 잘하는 애도 칭찬해줘야지. 못하는 애도 칭찬해주면 잘하는 것도 칭찬해줘야죠. 네, 칭찬 포인트 냈습니다. 3포인트 드리겠습니다. 이렇게 선생님이 열려있다는 걸 친구에게 보여줘야 돼요. 자꾸 눈 맞추면 잘생겨서 보고, 귀여워서 보고, 예뻐서 보고, 다정해서 보고 봐야 돼요. 친구가 눈을 맞춰주는 거. 제가 제일 강조하고 싶은 것은 수업 시간에 의미 있게 3초 이상 친구를 골고루 바라보세요. 무슨 시간이든 간에. 그래야지 아이가 안정감을 느끼고 소외감을 안 느껴요. 누구든. 그리고 이거 소외감을 느낀다고 싶을 땐 더 많이 쳐다봐야 돼요. 무슨 말인지 알겠죠? Now change the partner and let's move on to next case, next picture. Go to a baseball game, okay? Now let's change the partner. Sitting back and forth, 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 back and forth. Do you understand? Go ahead. 앞뒤로 갑니다. play soccer with my How about 자, 원, 투. 3, 4, 5 두 사람만 했어요. 자, 원 포인트 드립니다. I can make your hands back. 시간 관계상 다 못하는 걸 이해해 주시고요. 자, now let's move on to third case. So we're going to change the partner. How can I say? So, sitting diagonally. Diagonally means 대각선. Okay? Ready? You two, you two, you and I. You two, you two, you and I. Go ahead. 자, 1, 2. I'm so sorry. I'm so sorry. I understand it after a short time. But anyway, and then we can change the partner like jump one space across the side or jump one space back and forth. 두 한 칸 띄어서 할 수도 있어요. 그런데 이걸 영어로 하기 너무 어려워서 you can make a partner like this. You can make a partner like this. 이렇게 할 수 있습니다. 이렇게 할 수 있는데 이게 어떨 때인데 어쩔 때 이렇게 짝이 나오면 좀 어렵습니다. 선생님이 내 신경 써줘야 됩니다. 하지만 짝을 바꿔주니까 어떤 점이 좋았나요? 재밌죠? 설레죠? 친구들이 아무리 이렇게 친구들끼리 사이가 안 좋아도 짝을 자꾸 바꿔주는 새 남자 새 여자가 좋은 거예요. 농담입니다. 애들도 새로운 친구를 들으면서 발음도 여러 가지 액센트와 여러 가지 발음을 미리부터 들으면서 익숙해지고 내 잘못된 거를 교정해 갑니다. 제가 이렇게 서두르지만 않으면. 그리고 이 단어는 저는 항상 하나 하고 나서 한 사람 이름 부르면 짝이 같이 일러서 발표하고 또 한 사람 짝이 불러서 이거를 다 발표하는데 20분도 안 걸리거든요. 그렇게 해서 과정중심 평가라고 할까요? 평가가 끝납니다. 요거는 읽기와 말하기 평가가 되겠습니다. 친구들이 읽으면서 말하기 때문에. 그래서 제가 다 체크를 하는데 선생님이 잘하는 거를 A 쓸 필요가 없고 안 되는 아이들은 표시를 하면 돼요. 자꾸 잘하는 거 다 쓰려고 하니까 힘든 거죠. 그죠? 애들 하고 나면 O 해주면 되겠죠. 그래서 안 되는 친구가 보면은 이 친구, 저는 막 분명히 메모할 거예요. 이 친구는 영어를 잘하는데 영어에 대한 두려움이 있다라고 적어놓을 거예요. 반드시. 이 친구는 메아리부터 레스트메라고 얘기한 친구. 저는 전담 선생님 평가를 그렇게 해야 된다고 생각해요. 누구는 잘해, 못해, 못 알아들어요. 그런데
저 친구가 엉덩이 춤을 췄어. 그럼 그 친구는 기억이 나잖아요. 밝다. 영어는 영어만 하는 것이 아니라 정의적 영역도 같이 평가해 줄 필요가 있어요. 그렇죠? 그래서 그런 것도 같이 저는 메모합니다. 선생님이 어떻게 메모하는가 저는 다 보여주고 사실은 시키거든요. 시키고 나서 두 사람이 잘하면 그 자리에서 A 줍니다. A, B 정확하게 평가해 주면 애들이 싫어할 것 같지만 상처받지 않아요. 의외로. 그리고 내가 슈퍼를 하잖아요. 그럼 어떻게 되냐면 다 슈퍼 받고 싶어 하는 거죠. 지가 B인 게 자꾸 슈퍼 받고 싶어 하고 선생님이 이렇게 차별하지 않는다는 걸 느끼게 하면 내가 영어를 못해도 된다고 생각하면 슈퍼 받고 싶어 하지 B 받아서 위축되지 않습니다. 그렇게 하는 것은 선생님의 역량이라고 생각합니다. 자, 오케이. 옷으로서 이 시간 마치고 이제 2days task. Hello everyone. How are you? Fine. Super. Super. Wow, this sounds great. So, what day is it today? It's Monday. What date is it today? Monday. What date? August 21st. Wow, you are smart. You're good at English. 21st, right? 21st. Okay, this is the fourth part of lesson 7. 오늘은 4교시. 자, let's move on to open your books to page. Open your books to page 91. Read and write in real life. Can I have your name? What's your name? My name is 진모. 진모는 이름을 안 썼어. 자, 진모, can you read the passage please? Loudly. Ready? Go. I will join a book club this summer. I will read my books and write stories. I will go to Australia. I will visit my grandma there. What will you do this summer? Very good. And then you can read 3 times check. 여기도 교과서 너무 잘 돼 있죠. 3번 소리 내야 읽고 체크하라고. 자, 그리고 애들은 이렇게 진모를 부러워할 거예요. 영어 못하는 애들도 자꾸 부러워해요. 발표하는 걸. 그렇게 만드셔야 됩니다. Today, you are going to make your own plan for summer vacation. Your story, okay? So, I gave you the paper. 칭찬 용지 한쪽을 보시면 I gave you paper. So, today you are going to write your summer vacation plan and talk together and then make it into chant. chant로 만들 거예요. Okay? So, now I'll give you 1 minute. You can write down your summer vacation plan. First for your happiness, second for your health, third for your family. Okay? Go ahead. 자, 시간이 없어서 제가 넘어가면은 아쉬워하는 따라 2개만 쓰셔도 됩니다. 와우. 오케이. 반점. 자, 시간을 더 주겠지만 여러분은 어른이고 오늘은 그냥 맛보기였기 때문에 3개 다 못 쓰셔도 됩니다. Now, we are going to make a group of 4 members. We are going to make a group of 4 members. This group has 5 members, okay? So make a group now. 지금 앞에 계신 분만 의자를 돌리시면 될 것 같습니다. 여기는 선생님이 조금 움직이셔야 될 것 같고요. Make a group of 4. And then, now, share time. Share time. 자, 모든 친구들이 물어봅니다. What will you do this summer? And you can answer each. I will do something this summer. That sounds good. That sounds great. That is in your paper. 여러분 책에 다 그거에 다 있죠. Yes, yes. 오케이, yes. 방금 yes 좋아. Yes and yes. 1 포인트 드리겠습니다. 여러분, yes가 중요한 거야, 여러분. 그죠? 시작은 영어부터.
자, 영어는 진짜 베이스였어요. Ready? Yes. Go! What will you do? Ready? Go! What will you do this summer? I go to trip to Japan. Yes, this summer. Okay. That sounds great. That sounds Great. What will you do this summer? That sounds good. Great. What will you do this summer? Wow. That sounds interesting. What will you do this summer? What will you do this summer? I will 자, 1, 2, 1, 2, 3, 4. I can make your hands clap. 아, 여기 두 분이 여기 스타트가 하시는 것 같은데. 실버바가 안 나오나요? 1, 2, I can make your hands clap. 이런 뜻은 어디서 애들 왜 eyes on you, 짝짝짝, eyes on me, 짝짝짝 이거는 이제 초등학교 저학년이잖아요. 5학년 때 그걸 못하겠더라고요. 그래서 제가 유튜브에 챈트를 찾아보니까 이런 게 초등학교 선생님이 쓰고 계셔서 가져왔고 유튜브에서 보면 여러 선생님들이 수업 시간에 챈트 많이 하신다고 하셨어요. 자, 그러면 지금부터는 we're going to make this into chant. 챈트를 만들 텐데 I will give you paper and pen. Okay? I will give you paper and pen here. 선생님 설명 듣고 바스켓 하나씩 가져가셔서 마치면 됩니다. So, you are going to pick one pen of three things. 세 개 중에 하나를 고르셔서 write down big letter please. Write down here, not full sentence, just phrase, okay? So for example, this is my kid's idea. A girl has chickens in her house. 치킨이 있었대. So feed the chickens, okay? Feed the chickens, and then take a nap, and then be happy with my family. And 요거 얘기하고 싶어요. 글씨 작죠? 1년 내내 한 번도 목소리를 안 들었던 친구였어요. 근데 얘가 놀란 게 go to the PC룸을 했는데 생각만 해도 너무 좋았나 봐요. 그러니까 PC룸을 못 쓰게 하는 거야, 친구들이 나쁘다고. Why not? 왜 PC룸을 가면 안 돼? 왜 안 돼? 가도 되지 했더니 앞에서 춤추고 PC룸 간다고 했어. 그래서 애들이 지 얘기 쓰는 것이 이렇게 몰입될 때도 가끔씩 있구나. 한 번도 목소리 못 들은 친구인데 PC를 할 때 지가 하고 지가 소리 지르고 들어갔어요. 그래서 제가 그때 인상 깊어서 제가 글씨가 작았지만 않았는데 밖에 보면 친구들이 너무 다양한 아이디어들이 있었지만 이렇게 해서 챈트를 만드는데 어떻게 하는지 보여드리겠습니다. 일단은 책에 나와 있는 챈트 Let's practice with the chant. You can chant as a sound. 한번 따라해봅시다. 이렇게 받아보시죠. Oh yeah. Join the book club. Join the book club. Take swimming lessons. Take swimming lessons. Visit my grandparents. Visit my grandparents. Ride my bike. Ride my bike. Go to a baseball game. Go to a baseball game. 이게 아무렇게나 챈트를 다 쓸 수는 없어. 이 단어는 챈트하기 좋아서 제가 쓰는 거예요. 모든 챈트를 다 만들 수는 없어요. 이거는 챈트로 자기 아이디어를 좋은 거기 때문에 제가 챈트를 접목시키는 건데 어떻게 할 거냐면 You are going to stand here and having your paper, your idea. 들고 I will ask first and then you follow and then one by one you can chant. 자, I'll show you how to do it. You can follow me. Okay? But please chant loudly, please. Okay? Yes. 1, 2, 3, go. What will you do this summer? What will you do this summer? Feed the chickens. Feed the chickens. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Be happy
can make a chant. 5 members, okay. 5명 만들 수 있어요. Ready? I give you 5 minutes to practice. 연습까지 5분 드립니다. Ready? 자, 그러면 한 명씩 모두 만들어서 이거 가져가셔서 한 명씩 나와주시겠습니까? 하나만 선택해서 쓰시고 힌트 맞으시면 됩니다. 선생님 거에 Watch movie. Go to movie 이상하죠. Watch movies 그죠? Watch movie. 글씨 좀 쓰셔주세요, 여러분. Big letters, please. That's good. Wow, good. Go on a diet, go on a trip, go shopping, go fishing. 자, 이거 하면은 아까 이제 친구들이 아까 외식하다 쓰고 있더라고요. 한국말 쓰면 됩니다. 그럼 선생님이 eat out이라고 가르쳐 주시면 돼요. 아까 go to trip 하는데 그거 좀 어색하죠. go on a trip. 그리고 뭐 go on a trip 말고 선생님이 좀 자연스럽게 바꿔주시는 것도 선생님이 할 일이시고요. 콩글리시 쓰면은 나중에 콩글리시 노트를 쓰는 것도 괜찮아요. 이런 콩글리시 노트를 써서 내가 이렇게 배웠어요. 콩글리시 노트 쓰는 것도 한때는 유행이었어요. 근데 그게 귀찮아요. 생각보다 선생님이 관리해주기가. 하지만 선생님이 좀 가끔 하시면 그런 것들이 굉장히 나중에 기억에 남겠죠. 나 어렸을 때 이렇게 실수했을 할 수 있겠죠. 자, 그러면은 한 번만 모든끼리 연습하시고 일어나셔서 연습하셔야 될 것 같은데요. 연습하면 아무나 시키세요. 1, 2, 3, go. What do you do this summer? What do you do this summer? Walk to the sea. Walk to the sea. Go shopping there. Walk every day. Hang out with my friends. What do you do this summer? Go shopping. Go delicious food. Hang out with my friends. Drink some beer. Yeah. Okay, okay, sit straight. Face me, please. 자, 선생님을 하겠습니다. Face me, please. Okay, now any volunteer? 10포인트 드리겠습니다. 자, 이건 좀 이렇게 하셔야 됩니다. 브라운치 저스트 멤버 두 팀만 할 때, 이 팀 먼저 나오세요. 자, 이 팀은 5명이기 때문에 제가 빨리 시작할 거예요. Sit. Stand here, please. 순서대로. 자, 이제 이 글씨를 짧게 쓰는 사람은 미래가 없다. 뭔지 알지? 자, 지금 약간 콩글리시들이 많은데 이거는 하도록 하고 요거 5명이기 때문에 빨리 시작할 거예요. 자, are you ready? 여러분 3회까지 보겠습니다.
시작. What will you do this summer? What will you do this summer? Visit another country. Visit another country. Do weight training. Do weight training. Go to swim. Go to swim. Go to swim. This is my grandma Carlo. This is my girl, my Carlo. Walk every day. Good. Walk every day. 예. 자, 그럼 여기 4명 원포인트 중에서 제일 잘 따라했어요. 한번 나오세요. 네. Come on. 네. Come on to the front, 네. please. Come on to the 제가 front. 손 들었어요. Oh. 와, 재밌겠다. Now you're next. Your team is next. Next, 재밌겠다. Are you ready? Okay. 1, 2, 3, go. What will you do this summer? What will you do this summer? Wash dishes. Oh, wash dishes. Go on a trip. Go on a trip. Exercise every day. Exercise every day. Buy nice super sunny. Buy nice supersonic. 자, 이 친구는 지금 분위기를 업시키기 때문에 5점 더 드립니다. 네. 자, come on. 나오자. 아까 좋겠다 해서 나오는 거예요. 좋겠다 나와야 되는 거예요. 자, 마지막으로 한 팀 더 하고 잠깐 쉬겠습니다. 아, 한 개만 더 하고 싶네요. 죄송합니다. 많이 먹으면 1, 2, 3, go. What will you do this summer? What will you do this summer? Exercise every day. Exercise every day. Play your tennis game. Play a tennis game. Go on a trip. 그렇지. Go on a trip. Go to the baseball park. Go to the baseball park. 예. 자, 또 하루가 지났습니다. Hello everyone. How are you today? Tired? Last day. Last day. 예. 근데 이거 힘든데. What day is it today? Tuesday. What date is it today? Okay. This is the last day of lesson 7. Open your book to the page. Story Slide 5. 2. 이거는 하지 않고 넘어가려고 하는데 일단은 제가 스토리박스 때 제일 많이 쓰는 것은 실제로는 아이들에게 저는 이걸 읽고 나서 어떤 생각이 드는지 한국말로 물어보거든요. 읽기잖아요. 읽고 이해를 했으면은 선생님의 질문을 자기 감정을 표현할 수 있어야 되겠죠. 영어로 묻는 것보다는 이야기를 읽고 나면은 내가 이 이야기를 듣고 느낀 점을 한국말로 말하는 게 나쁘지 않습니다. 이걸 이해를 했으니까 들어갈 수 있겠죠. 자, 그 다음 일단 여기서 보면 시간이 생각보다 많이 있습니다. Tom and the Sea. Tom, what will you do tomorrow? I will go to the sea and catch many fish. Then I will go to the market. Oh, what will you do at the market? I will sell the fish and buy a chicken. That sounds great. Tom, what will you do this weekend? I will go to the market and sell the eggs. Then I will buy a boat. Tom, what will you do this summer? I will go around the world in my boat. That sounds interesting. 참 좋죠, 그죠? 이렇게 영어를 배워서 좋아요. 짧은데 이렇게 레슨 읽기 쉽지 않습니다, 그죠? 어떤 생각이 들어? 이런 아이는 요즘 현대 세상에 맞는 아이죠. 글을 축적하는 거 너무 중요하지 않아요, 그죠? 어떻게 이렇게 좋은 걸 늘어나는지 몰라. 저는 어떻게 하냐면 처음에는 더빙 활동을 합니다. 아이들이 역작에 익숙하지 않을 때는 나와서 박작 떠들다가 시간 다 가거든요. 처음엔 더빙으로 하는 거예요.
이렇게 이름 불러보겠습니다. 일단 진모 스탠드업, 강훈이 스탠드업, 유금이 스탠드업, 재원이 스탠드업. 스탠드업 플리즈. 자, 진모, you gonna be Tom. Girl, you are. 우리 남학생이 둘 나오는데 처음에 나오는 다른 남학생, 마지막 남학생 하겠습니다. 오케이? 자, 어떻게 하는지 볼까요? 더빙 활동은 원래 이렇게 하지 않는데 시간 관계상 빨리 넘어가겠고, 선생님은 여기 나오는 음속어로 해서 말이 나오는 순간에는 이거 음속어로 해주시면 됩니다. 오케이? Tom and the sea. 크게 해주세요. 네. 다시 할게요. 아니, 애들도 똑같이 이렇게 하고 처음엔 다 이래요. 처음엔 다 이렇죠. 다시 할게요. So what will you do tomorrow? I'll go to see and cancel my English. Then I'll go to the market. Oh, what will you do at the market? I will sell the fish and buy a chicken. That sounds great. Great. Tom, what will you do this weekend? I go to the market and sell the eggs. Then I will buy a boat. Oh, what will you do this summer? I go to around the world in my boat. That sounds interesting. Stay. 그런 식으로. 이렇게 하면 스타플이 이렇게 하면은 시간 절약이 되기 때문에 다 해도 시간이 얼마 안 걸려요. 역할극은 사실 이거보다 훨씬 더 실감이 납니다. 더빙 100번 해도 역할극만큼 실감이 나진 않아요. 역할극이 좋은데 역할극을 할 때 처음 선생님이 잘 지도를 해야 될 부분은 이거 영어 역할극이잖아요. 그럼 영어를 읽고 이해하는 거에 1번이 돼야 돼요. 그게 애들이 뭐 만들고 나오고 이게 아니고 일단은 영어부터 완전히 이꼴로 마스터해야 돼. 근데 이거 영어 읽기가 안 돼? 한국말로 적어주셔야 돼요. 너희들이 한국말로 바른 단어를 적어줘. 참여하는 게 중요해요. 안 읽는 게 하루아침에 읽어집니까? 그럴 땐 적어주시고 대신 자기 대사는 자기가 책임질 거. 누가 옆에서 나와서 책 가르쳐주지 않는 거야. 한국말로 읽든 뭐로 읽든 내가 책임지는 거. 그걸 1번 가르쳐주셔야 되고 그 다음에 절대 영어할 때는 궁지 보이지 않아. 항상 관객에게 등 보이지 않는다. 궁지라는 표현을 애들한테 좀 강하게 하라. 그렇게 얘기하면 선생님도 잘 기억하셔야 돼요. 무대에서 발표할 때 관객과 소통하는 거야. 역할극이라는 거 우리들이 얘기하는 게 아니라 관객과 얘기하는 거야. 그렇기 때문에 절대 등 보이거나 엉덩이 보이면 안 돼. 라고 가르쳐 주시고 또 하나는 무대 중앙에서 얘기를 하라고 자꾸 얘기를 해도 애들이 다 구석으로 가요. 항상 무대 중앙에서 요 라인에서 넘어가시면 안 돼. 또 하나 입장, 퇴장 계획까지 하셔야 돼요. 나와서 난리가 나. 닌나가 이거 정말 너무 싫어. 그래서 너희들이 누가 먼저 나오고 내가 안 나올 때 어디에 짱박혀 있을 건지 기억 마련해야 돼. 그거를 가르쳐서 처음에는 잔소리처럼 보이는데 이게 처음에 힘들지만 익숙해지면 애들 자연스럽게 수준 높은 롤플레이를 만들어줍니다. 그래서 역할극의 기본적인 것들을 가르쳐주고 하시면 되겠습니다. 지금 생각보다 지금 시간이 너무 없어서 바로 2부 넘어갈게요. 2부 빨리 하고 넘어가겠습니다. 쉬고 싶지만 자, 아까 제가 1분 교과서 활동한다고 했죠? 자, 교과서 전담 선생님이 이런 식으로 진행하면 되겠다 싶은 것들을 엑기스만 이렇게 말씀드렸고요. 자, 이제 제가 아이들에게 했던 거 잠깐만 보여드리겠습니다. 여러분 아무것도 볼 필요 없으시고 이거 보시면 됩니다. 10. How much are these gloves? 이거 얼마나? 물건의 가격을 묻고 답한다. 어떤 수업을 디자인할 때는 항상 학생들마다 순차가 있지만은 처음 수학을 확인을 하셔야 돼요. 그래서 4학년 때는 시간을 나타내는 숫자 1 to 12 and 30 요거 배웠다. 그 다음에 레슨 6에서 의복 배웠고 5학년 5차 시에 5단원에서 단수와 복수를 배웠다. 사실 알아야 수업 디자인이 가능하겠죠. 선수학습 반드시 하셔야 되기 때문에 내가 5학년 지도서를 갖고 있지만 4, 3학년 지도서는 반드시 갖고 계셔야 됩니다. 그 다음 제가 어떻게 수업 구성을 했을까요? 빨리 보내드리겠습니다. 시간 없어서. 일단은 온라인 모의를 했었고요. 헤드리스 활용해서 그 다음에 좀비를 통한 생존 물품 사오기. 맨날 마켓 활동 너무 지겨워서 생존 물품 사모으기로 바꿨어요. 그리고 이제 5차시에서 아이들에게
이제 좀 말도 안 되는 걸 했는데 영어를 써야 되잖아요. 이 좀비는 한국 좀비라서 영어를 못 알아들어요. 그래서 영어로 말하면 좀비가 안 잡아먹고 한국말하고 잘 먹는다 그랬어요. 말도 안 되는데 that makes sense. 말은 되잖아요. 그죠? 자, 그래서 그렇게 일단 이게 멋지지만 그렇게 했고요. 항상 선생님들께서 이렇게 수업을 할 때는 관찰 평가를 할 때 무엇을 관찰을 포커스를 둘지 항상 계획 잡으셔야 돼요. 이 단원에서는 how much is this, how much are these, is와 these를 구분하는지 보셔야 됩니다. 그 다음 봐야 된다. 그 다음 애들이 완전한 문장을 하는가, how much 이렇게 하는 건 아닌가, 거기 포커스 두셔야 되고 어떤 부분이 어려운지 계속 확인하셔야 됩니다. 그리고 저는 이게 마지막이기 때문에 개인평가지로 어떤 부분 애들이 어려워하는지 평가지를 제작을 했습니다. 평가지 제작은 어렵지 않죠. 제작은 막 페이지 선생님이 손으로 적어서 페이퍼를 만드셔도 되잖아요. 뭘 꼭 다운받을 필요 없잖아요. 그죠? 그래서 페이퍼를 그냥 손으로 적어서 만듭니다. 그 다음에 선임 학생들. 반에 선임 학생들이 다 문제가 있죠. 그죠? 처음엔 얘를 발표할 수 없어요. 처음부터 얘를 계획할 수 없습니다. 선생님이 한두 달은 봐야 돼요. 아, 얘가 기초학습 개선이 있네. 그러면 얘는 당연히 학습 목표와 속도와 양을 줄이셔야 됩니다. 니는 오늘 6가지만 하는 거야. 니는 오늘 요거 2개만 읽으면 돼. 이렇게 하면 니 다 할 수 없어요. 영어는 그렇게 할 수 없는 거예요. 그럼 걔랑 같이 양을 정하셔야 돼요. 그래서 걔가 정한 만큼은 다 하도록 해줘야 돼요. 그럼 애가 부담이 덜겠죠. 그 다음에 또 하나는 말이 엄청 많은데 살짝 이상한 짓을 하는 애가 있었어요. 자세히 보니까 긴장도가 높아요. 집에서 무슨 일이 있는지 잘 모르겠어요. 그래서 항상 걔한테 기광이 알겠어? 의외로 내가 이름 불러주면 어때요? 좋죠? 네. 선생님 이름 불러주면 좋죠? 그치? 선생님 이름 불러주면 싫을 것 같죠? 난 미워할 것 같아. 아니에요. 애들은 이름 불러주는 거 좋아해요. 선생님이 저 학생 이름을 지금 모르면 나도 선생님이지만 저기 학생 이름 불러주고 싶은 거예요. 저 뒤에 끄트머리 있잖아요. 저는 끄트머리 있는 친구 칭찬 많이 해요. 엄청난 거예요. 저기 있는 친구. 연적 이뻐 보이잖아요. 얼마나 이뻐! 저라면 칭찬해줘야 되는 거야. 구석에 있는 친구들 칭찬해줘야 되는 거야. 얼마나 힘들어요, 구석에 있는 애들은. 그러면 구석에 있는 애들 참 잘 듣고 있다. 너는 템포에 주는 거야. 이 폴트는 의미가 없어. 그냥 선생님 편하려고 하는 거야. 집중하지. 그리고 인정해줘야지. 니 너무너무 잘하고 얼굴도 좀 오래 보내지 않아. 그렇게 선생님이 너한테 지금 관심이 있다는 걸 자꾸 보여줘야 돼. 아까부터 보고 있거든, 나 지금. 그래서 긴장도가 있는 친구를 자꾸 쳐다보면서 이렇게 이름 불러주면 그애가 긴장도가 내려가요. 그래서 근데 선생님이 그냥 밉잖아. 그럼 그냥 모른 척하는 거야. 들키기 때문에. 그럴 때 가만히 있는 거지. 걔가 미울 때 참으세요. 그럴 때 내 마음이 걔 가라앉을 때 참아서. 들키면 안 돼. 선생님. 그래서 일단 히든리스트로 이렇게 했던 거 잠깐 볼게요. 쉬웠는데 히든리스트에서 이렇게 이제 스토어를 만들고 애들 보고 저 사찬 씨가 내가 팔 물건 홍보하는 글쓰기가 책에 있어요. 이래서 그냥 여기다가 그냥 뿐이에요. 여기다 하고 예를 들어서 look at these cute stickers. They are 5,000 won. Come and see. 책에 나와 있는 거예요. 그럼 I'll take their 그림이 내가 한 명만 소속으로 쓸 수 있다고 했거든요. 그다음 They are my favorite highlighters. They are 2,000 won. Come and see. 이런 식으로. 그럼 실제적인 것을 똑같은 패턴에 내가 좋아하는 걸 넣을 수 있잖아. 이게 의미 있는 확장인 거예요. 그리고 come and see. I'll take them. 그런데 이걸 가지고 제가 크게 처음 마음먹고 강당에서 플리마켓을 하려고 했어요. 문제가 생겼어. 이 닌텐도 이거 난리 난 거예요. 한 명만 해줘야 되는데 싸워. 학부모 전화 왔어. 우리 딸이 먼저 했는데 누가 지었다고. 나 안 한다 했어. 학부모한테. 이렇게 간섭하시면 나 못하겠다고. 그래서 제가 강당에서 플리마켓 활동 안 했습니다. 그래서 이건 조금 아쉬웠던 거였었고요. 그 다음에 이제 좀비들이 생존해야 되는 모티베이션 해야겠죠. 같이 보겠습니다. So Korea 257. Big explosion happened with green light. After that night, everything is changed. Zombie appeared and started to attack. You have to run away to survive from zombies. What will you take in your bag? 뭐 가져갈 거야? 자, 여기 남학생 잘생긴 남학생. What will you bring in your bag? You take a light? Light? Knife! Very good idea, knife. Very important. And then, any ideas? Water. Water! Exactly! Water is the most important, right? So this
is today's survival items? Water, candy bars, lantern, sneakers, medicine, socks, blanket. 더 나이프도 있었어요. 나이프도 있었는데 제 사실은 팔 총 이런 게 있었어. 좀 싸주기만. 그랬더니 애들이 너무 좋아했는데 제 수업을 컨설턴트 하시는 분이 너무 파괴적이다. 학교에서 맞아요. 사실 하면서 좀 신경이 쓰이긴 했었어요. 이게 교육이잖아요. 교육활동하는 거잖아요. 그래서 제가 생존물품으로 바꿨습니다. 그리고 이제 아이들 수준에서 물론 아까 말했던 나이프가 있었긴 했지만 아이들 수준에서 하다 보니까 이렇게 나왔고 단수와 복수를 적절히 섞었습니다. 그리고 how much is it? 이렇게 해서 복습하고 내가 오늘 너희들에게 5만원 준다라고 하고 오늘의 미션은 You must get all survival items and gather more items as many as you can. 네가 7개를 무조건 확보해야 돼. 그럼 일단 미션 클리어. 그 다음에 You need to save the money. 돈을 모아야 돼. 어떻게 하면 돈을 모을까요? 많이 팔아야지. 싸게 사야지. 그죠? 요 안에는 경제활동도 들어가 있는 아주 복잡 단아한 그런 수업이 됐지만 재밌었던 그런 수업이고요. 자, 그 다음에 시간이 너무 빨리 없어가지고 To stay to go는 제 수업에서 거의 많이 나오는 건데 두 사람은 돌아다니면서 사오고 두 사람은 팔고 바꿔서 나오고 팔고 이렇게 해서 했던 건데요. 요 수업을 하면은 이제 뭐든지 한번 하고 나면은 change the role을 하잖아요. 그럼 애들이 자, 더 필요한, 더 알고 싶었던 거 없었어? 난리가 나요. 깎아주세요가 영어로 뭐예요? 그 다음에 잔돈 거둬주세요가 영어로 뭐예요? 그 다음에 뭐 너 여기에 지금 물 있어? 영어로 뭐예요? 이게 이제 맥락적 언어인 거예요. 지금 모든 영어 컨설턴트가 늘 맥락적 영어를 하지 않아. 영어 수업을 막 비난하거든요. 근데 맥락적 영어 하고 있단 말이죠. 그렇죠? 이렇게 해서 자연스럽게 필요한 영어가 나오는 게 사실은 필요한 거예요. 아이들이 정말 필요해서 하다 보면 그 다음 활동에서 굉장히 풍성한 것이 나와요. 그 다음 그리고 나서 아이들에게 이제 돈 얼마 모았는지 7개 다 모았는지 그 다음 실제 생존 가공을 같이 한번 봅니다. How much is this recipe bag? Everyone? 64,901 and look at this. We can prepare for this bag for fire or earthquake or typhoon, right? And then we can prepare lantern and tissue and medicine pouch and radio, etc. etc. Can, right? So 이렇게 현실 세계와 연결하는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇게 해고요. 두 번째, I fried fried rice and take order. What's 불고기? It's Korean beef dish. It's fried fried rice. 이거 하는데 애들이 영어로 물건 음식을 주문받고 어떻게 하는 거야? 못하잖아요. 할 수 있는 건 이거밖에 없었어요. 해외에서 한국 식당 열기. 이거밖에 할 수 없었어요. 내가 외국인에게 팔아야 되잖아요. 영어로. 그리고 영어로 물어볼 거 아니야. What's the 불고기? 해야 될 거 아니야. 근데 이거는 어쩔 수 없이 프로젝트를 할 수밖에 없는 거예요. 식당을 해야 되잖아요. 그래서 애들과 함께 식당 놀이를 어떻게 하면 되겠노? 투두리스트를 작성하고 그 다음에 식당에서 대화 탐구를 표현한 다음에 메뉴판에 한국 이름을 불고기 해야 되잖아요. 그래서 한글 영어 표기법을 활용해서 했고 그 간판 메뉴판 간단하게 만들었습니다. 그리고 나서 애들에게 우리가 프로젝트를 하면 기본적으로 마인드맵 하잖아요. 지금은 하지 않습니다. 귀찮아서. 이거 생각보다 지금 마인드맵 해야 되거든요. 그래서 식당 준비할 때 뭐가 필요한지 음식 정할 때는 어떤 음식을 정할 거야. 그 다음에 음식 설명할 때 무엇을 설명해야 되지? 무엇을 말해야 되지? 가게 이름 뭐하지? 직원 이왕이면 잘생기고 친절하고 매너있으면 좋겠어. 얼마나 현실적인 겁니다. 그렇죠? 그래서 이렇게 해서 친구들과 함께 투두리스트 작성한 다음에 이렇게 한글 영어 표기법으로 한글 이름을 달렸어요. 여기 보시면 불고기, 잡채, 삼겹살, 이렇게밖에 읽을 수 없다는 걸 애들이 이해하게 되는 거예요. 그래서 저는 사실 너무 애들이 재밌어해가지고 요 한글 영어 표기법이 교과서에 들어오면 좋겠다 생각했어요. 교과서에서 들어오면 애들이 조금 작은가 몸을 이해할 수 있지 않을까라는 생각을 했고 순식간에 애들이 확장돼서 익혀가는 걸 느낄 수 있고 이렇게 메뉴판에 보면 떡볶이, 삼겹살, 김밥에서 떡볶이, 삼겹살 그 다음에 요리법, fried, grilled, raw 재료는 rice cake and hot sauce and pork belly, rice and vegetable 보입니까? 그리고 친구들이 너무 잘해서 저는 이렇게 전시도 했습니다. 그리고 나서 이렇게 먹방 투어를 했는데 간판 너무 간단한 삼각 접시로 삼각 접시로 이렇게 해서 한번 되게 쉽죠?
zipper, mommy hand 보이나요? 간단하게 만들고 돌볼 때 그다음 그 영어를 알아듣게 했는지 그다음 충전을 했는지 메뉴가 괜찮았는지에 따라서 3개의 스티커를 주고 바로 간판에 왔다 갔다 하면서 바로 간판에 평가를 하는 한눈에 평가가 보이는 활동이었습니다. 생각보다 어렵지 않았는데 친구들이 너무 잘 알고 있는 문제겠지만 마지막으로 이거 맞추시면 제가 책을 한 권 드리겠습니다. 제가 2개를 통합할 수밖에 없는데요. My favorite subject is science. What a nice house. 이 2개를 통합해서 What a nice 뭐로 바꿨어요. What a nice 손. What a nice food. No. 힌트. What a nice school. What a nice school. 커버스레이. 사실 애들이 정말 많이 스테이 하는 곳이 집일까요? 학교일까요? 학교예요, 학교. 그래서 제가 What a nice house 스쿨로 바꾸고 그 다음에 드림 스쿨 박람회를 하겠다고 일단 뭐든지 목표를 줘야 돼. 뭐든지 목표를 줘야 돼. 그래서 했는데 이걸 하고 난리가 났어요. 그래서 해보니까 플레이스도 달라지고 교무실, 보건실, 어브젝트도 달라지고 다 달라졌어요. 어쨌든 저는 이 수업이 너무 좋았는데 제가 질문했습니다. 무엇이 행복한 학교를 만드냐? 뭘 배우고 싶냐? 그 다음에 너희 드림스쿨에 어떤 향수들이 있냐? 그 다음에 너희 드림스쿨의 클래스, 너희 그 드림스쿨의 클래스는 어떤 모습이고 어떤 활동을 하고 있냐를 계속 상상하게 했어요. 처음에는 어떤 무엇이 행복한 학교를 만드냐고 물었을 때 한국어를 적으라 했더니 한국어를 해보면 less class, fun, big space, 그 다음에 small step, choose, long break time, eco-friendly, 그 다음에 club, safety, discussion 이런 것들을 친구들이 원한다는 걸 알았습니다. 이거 좀 사실은 좀 오래된 거라고 2019년도 거라 조금 지금하고 좀 다를 수 있습니다. Anyway, 그리고 드림 스쿨을 만들어서 팀을 짜기 위해서 청문열기 활동 다 아시죠? 청문열기 활동 아시나요? 모르시나요? 네. 자, 도화지에 네모를 그린 다음, 청문처럼 그린 다음에 섹션 하나씩 가져가서 친구들이 What's your favorite movie? My favorite movie is Titanic. 자, 1, 2, 3. 3명 이상 손을 들어. 그럼 난 타이타닉을 쓸 수 있어. 그런데 내가 3명 이상 손을 안 들어 싫어하는 애들이 많아? 쓸 수 없어. 그래서 What's your favorite song? What's your favorite K-pop food person? 이런 식으로 해서 과반수, 우리 팀 과반수 이상이 좋아하는 걸 모아서 팀 이름을 만들었어요. 그래서 만든 게 Don't Touch Me School, A Plus School, Mirror School, Extreme School, Moonlight School 이런 식의 다양한 것들이 나왔습니다. 그리고 학교에서 뭘 배우냐고 물었을 때 친구들이 가장 많이 말했던 게 이거, 인간성. 이거 제일 많이 말했어요. 그다음에 Leadership, Friendship, Communication Skill, Cooperation 이런 것들 애들도 다 알고는 있다는 거죠. 그 다음에 어떤 거 배우고 싶냐고 했을 때 Practitioner Global Warming, Drone, Job Shadowing 그 다음에 DNT가 디자인 앤 테크놀로지 이런 것들 친구들이 얘기했던 것들이고요. 그 다음에 이제 there are many, there's no를 가지고 네가 궁금한 게 뭐가 있으면 좋겠어 했을 때 there is 뭐가 있냐 했더니 there is a cafeteria, there is a camping site, there is a swimming pool 이런 롯데리아 이런 거 나왔었고요. 그 다음에 there is no homework, there is no teacher, there is no 어쩌고 이런 거였고요. there are many 물컵이 나왔어. 그때 우리 학교에 물컵이 부족했어. there are many water glasses, and there are many trees, animals. 애들이 나무와 동물이 많았으면 좋겠다는 말도 되게 많이 했었어요. 애들은 우리가 생각이 너무너무 다른 거예요. 그리고 그러고 했더니 This is out of control school. 짱구도 못 말리는 스쿨인데요. 여기 보면 애들이 여기 스트레스 받을 때 뛰어내리고 싶대. 여기 트램펄린이 있죠, 트램펄린. 롱롱롱. 그 다음에 많이 자고 싶어, 도미토리가 있죠. Eat, library. 그 다음에 이거는 delicious school이라서 초콜릿 모양으로 여기 보면 쿠킹 룸, 드럼 클래스, K-pop 클래스 있고 얘네들은 로빈 스쿨인데 핫스쿨, 온천이 안에 들어있어. 애들 피곤한 거예요. 그리고 이제 이거를 독립평가를 해보면 노력하는 자세를 되게 많이 해요. 선생님 영향이 있겠죠. 선생님이 노력하는 게 젖을 주는데 노력하는 것에 젖을 주고 그 다음 미래 모습은 네가 어떤 클래스냐 애들이 이제 뭐 뷰티 클래스, K-pop 클래스, 아이돌 클래스, 러버 클래스, 뭐 사커 클래스 많이 나왔는데 그러면 뭐가 있냐, there is 뭐가 있다, 뭘 할 수 있냐, we can upgrade a robot, we can make a robot, we can do coding a robot 이런 식으로 뭘 할 수 있다. 제일 좋아하는 거 바로 이거예요. 둘이 가서 우리가 둘은 나가서 우리가 꿈꾸는 드림스쿨을 설명을 해. 그러면 둘은 듣고 그려줘. 이거라면 열심히 말을 하고 알기 쉽게 말을 하고 잘 들어야지 애들이 그릴 수 있겠죠. 그리고 내가 생각한 거랑
친구들이 그림을 너무 잘 그리면 굉장히 재밌게 보고 있어요. 이건 정말 재밌다는 활동인 것 같아요. 내가 상상한 것을 친구가 대신 그려주기. 그걸 to stay to go라고 합니다, 저는. 그리고 나서 이렇게 일단 교실에서 먼저 미리하게 박람회를 해서 학교 이름 적고 평가를 하고 자기평가도 하고 애들은 영어와 배려와 협동을 배웠다라고 합니다. 그리고 나서는 이제 강당에 다 모았습니다. 이때. 그래가지고 일단 공유평가는 영어 expression, creativity, and attitude 이렇게 해서 애들끼리 우리 학교를 소개를 하고 그 다음에 우리 수업, 들어오는 수업, survival swimming, Korean class 그 수업을 대신 해주기도 했고요. 그래서 열심히 자기 생각을 공유한 다음에 가장 열심히 했던 친구에게 드론 2개를 선물로 줬습니다. 드론 이런 건 어떻게 되면 제가 선도교사 활동을 했거든요. 선도교사는 돈을 줘요. 50만 원인가? 그러면 이제 저는 상품을 줘서 애들한테 이렇게 활동을 하면 상품으로 주고 드론 이거 갖고 싶어서 되게 열심히 해요. 뭐 하나 걸긴 걸어야 되잖아요. 그렇죠? 우리도 걸어야 잘하잖아요. 그래서 걸어주고 물론 이러한 수업의 어려움은 이게 교육과정 수준이 안 맞죠. 사실 너무 많이 나가다 보면. 그리고 너무 틀린 영어가 많아요. 아까 선생님들도 그렇게 틀린 영어를 많이 하는 애들 얼마나 많이 하겠어요. 그래서 틀렸다기보다는 약간 콩글리시, 선생님도 약간 모르는 그런 것들을 일일이 잡아주기는 쉽지 않다. 하지만 어쨌든 의사소통이라는 영역에서만 본다면 이런 것들이 애들이 되게 좋아하는 수업이었다는 것을 느꼈고요. 자, 끝나갑니다. 준비한 걸 죄송하네요. 자, 그 다음 이거 말고도 지금 이제 제가 희망사다리만 말씀드리고 마치겠습니다. 오늘 여기 보니까 제가 여기 QR코드를 다 넣어놨어요. 여기 나왔던 내용, 뭐 영어 연극했던 장면, 그 다음에 수업 장면, QR코드에 다 있거든요. 수업 나누기에도 다 했어요. 선생님이 안 보시겠지만 혹여라도 영어 수업을 할 일이 있다면 또는 과학 수업을 할 일이 있다면 수업 나누기를 들어가시면 선생님들이 이미 엄청 연구를 해서 올려놓으셨기 때문에 수업 나누기 보시면 될 것 같고요. 제가 이유 얘기 마지막으로 마치고 싶은데 희망사다리라고 해서 지금 후진 학생들 선생님들이 이렇게 집어가지고 있어요. 난 이게 좀 싫거든요. 왜냐하면은 얘를 규정을 하는 거예요. 못한다. 희망사다리라고 하는 애들은 좀 부족한 애. 너무 이상하지 않아요? 그래서 저는 이걸 좀 반대하는 편인데 그래서 저는 학교에 이제 양해를 구하고 모르게 영어 후진 학생 선생님 보면 알잖아요. 그래서 명단을 정해서 꼬셔. 치킨 중에. 그래서 걔랑 약간 공부 잘하는데 영어 연습을 너무 하고 싶은 친구들을 뽑았어요. 18명 정도. 그리고 제가 명단은 리미트로 6명만 올리고 실제 활동은 18명 데리고 한 거예요. 그리고 애들은 그럼 내가 못하는 팀이라고 생각하지 않잖아요. 희망사다리라고 하지 않았어요. 영어 연극부라고 했어요. 그리고 희망사다리라고 하지 않고 그래서 연극을 해서 제가 오늘 넣어놓긴 했는데 애들한테 영어를 한 다음에 1학년 교실로 순회 공연을 다녔어요. 1학년 애들은 너무 멋있잖아. 형아가, 누나가. 그래서 같이 공연을 해서 약속을 시켰어요. 그리고 저는 교장 교과생 다 초대했어요. 학부모 들어왔지. 초대해서 해줬고 애들이 굉장히 영어가 늘었다기보다는 자신감이 늘었다는 걸 느낄 수 있고 영어는 달달달 외우지만 굉장히 어려운 영어를 해요. 제가 안중근의 열사와 발렌타인데이의 관계에 대해서 했거든요. 이거 뭐 알겠어요? 근데 진짜 잘했어요. 왜냐면 지권 몇 개 없잖아요. 사람이 18명이니까 지대자는 2개밖에 안 돼요. 진짜 영어 안 되는 거 아니면 내 지고만 있어요. 그래도 다 따라 하거든요. 저는 희망사다리를 꼭 부주자들만 듣고 안 했으면 좋겠어. 좀 많이 섞어서 했으면 좋겠다는 게 제 생각이고 그 다음 마지막으로 이제 요즘에 하고 있는 거 제가 칭찬받고 싶은 거. 저 되게 기계치거든요. 심한 기계치예요. 근데 작년에 여학생 중에 1년 내내 한마디도 안 해가지고 다른 맨날 싸우는 여학생이 있었어요. 여기 앉아있었는데 자 답이 누구누구 일어나봐 하면 안 일어나. 자 같이 해볼까? 안 해. 그럼 그 짝은 얼마나 고통스러워요. 얘랑 짝이 되는 애는 아무것도 못하는 거예요. 방금 한 찾긴 찾았어. 베프가 있더라고 얘가. 너 베프랑 하면 할래? 하겠대. 그래서 베프랑 앉으니까 하긴 했어. 요만한 목소리로. 근데 얘가 너 왜 이렇게 너 앉았어? 하면 게임한대. 오빠랑 같이 암젠대. 그래서 그럼 우리 같이 UCC 만들기 하자 해서 올해는 영어 환경 UCC부를 만들었어요. 그래서 UCC에 관심 있는 애들과 그 여학생을 꼬시려고 말하는 여학생. 얘가 지금 얼마나 달라졌는지 상상할 수가 없더라고요. 왜냐면 얘가 너무 잘 만드니까. 얘가 캣컷이랑 키네마스터를 너무 잘하는 거야. 그러니까 얘가 지 좋아하는 거 순식간에 만드니까 전부 다 여기 정규 회장, 정규 회장 다 들어와 있거든요. 정규 회장 약간 인싸잖아요. 인싸가 얘를 좋아하니까 치고 너무 좋은 것 같아요. 그래서 만드는 거 하나만 자랑하고 이 시간에 마치도록 하겠습니다.
지금 우리가 만든 것들은 엄청 많은데 이거는 이번 여름 캠프에 우리가 만들었던 거거든요. 보여드리겠습니다. 요거 완성한 거는 그 학생. 여러 사람 만드는 걸 이사했습니다. 이사하는 게 뭔지 알죠? 모두 누구의 잘못일까요? 우리가 재벌을 구할 수 있을까요? 우리는 대한민국의 도원남부초등학교 5, 6학년 학생들입니다. 우리날 우리는 매종위기의 동물들과 지구를 지키겠다는 편지를 쓰기로 하였습니다. 여기 뒤에 편지를 영어로 썼어요. 영어 UCC 한국말로만 나오죠. 어쩔 수 없어. 일단 이걸 한 다음에 뒤에 영어로 쓴 편지는 영어로 낭독했던 건 아직 이사하지를 못했습니다. 그래서 이렇게 영어지만 아이들이 이렇게 관심 있어 하는 부분과 자꾸 연결시켜주면 영어를 싫어하진 않을 것 같다는 생각에서 저는 교과서를 활용해서 아까와 같이 좀 변화를 주고 조금 관심 있는 분야로 자꾸 주고 싶은 게 제 마음이었고 그 다음에 이제 쿠쿠 사이트라고 해서 선생님들께서 기초가 안 되는 애들 어떻게 하면 될까 많은 분들이 여쭤보셔가지고요. 기초학력 쿠쿠라고 치시면 이거를 사람들이 안 쓰더라고요. 그렇죠? 기초학력 향상 지원 사이트 쿠쿠라고 해서 아셔요? 네, 모든 과목에 초등학교 1학년 수준, 2학년 수준의 다양한 것들이 재미있게 나와 있어요. 여기 보면 반대말 알아보자, 영어 스타일을 훔치려 알아보자, 말문이 없어. 보면 아이들에게 지가 좋아하는 것들을 시킬 만한 것들, 뭐 수학도 있고 과학도 있고 이거를 사용하게 되면은 조금 도움이 되실 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 자, 지금까지 아주 그냥 예상대로 제가 말을 빨리 할 수밖에 없었던 안타까운 상황이었는데 선생님도 너무 열심히 봐주셔가지고 너무 감사하고요. 또 우리 귀여운 우리 교대생들 만나가지고 너무 영광이었고 실제로 볼 수 있을지는 잘 모르겠지만 나중에 학생이 되면은 책임감 있는 교사가 됐으면 좋겠어요. 만약에 내가 나중에 돈 벌러 가겠다면 빨리 그만두고 빨리 돈 벌러 가. 그리고 내가 돈 벌 마음이 없다면 돈을 벌더라도 학교 일대로 하고 돈을 벌어야 되는데 사람들이 자꾸 내 몸이 여기 있는 생각이 딴 데가 있으면 이도 저도 안 됩니다. 무슨 말인지 알겠죠? 내가 학교에 있을 때는 학교를 열심히 하고 내가 내 사랑하는 아내와 남편이었을 때 가족들끼리 열심히 살고 밖에 나가서 열심히 놀고 그런 분들이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 수업 마치겠습니다. 감사합니다.